Okay, so next we are going to learn about free fall. So what is free fall, guys? Wait a second, people are coming. So we know that the force of gravity. We know that the force of gravity due to the Earth, force of gravity due to the Earth acts on each and every object. When we were holding the stone in our hand, we stone away the stone experiencing the force, but it was balanced by force that we are applying on it in opposite direction. As a result, what happened? The stone remained a rest. बरं जेव्हा आपण स्टोन हातात घेतो तेव्हा तो स्टोन जागेवर. बट वेन वन्स वी रिलीज इट, बरोबर आपण एखादा हातात दगड घ्या आणि तो सोडून द्या. दगड सोडल्यानंतर काय होतं? वेन वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हँड, दगड हातात घ्या आणि तो हातातून दगड सोडून द्या. काय होतं? The only force that acts on it is gravitational force of the earth and the stone falls down under its influence. बरोबर की नाही? तुम्ही दगड हातात घ्या आणि तो दगड सोडून द्या. So what will happen? This will fall. The stone will fall. पण स्टोन पडताना त्याच्यावर फक्त कोणतं फोर्स असेल? The gravitational force of the earth. Okay. Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, actually हा word महत्वाचा आहे, alone, right? There is only one force, that is the force of gravity. It is said to be falling freely. लक्षात घ्या. So this is the definition of free fall. हे तुम्ही अंडरलाईन करू ठेवू शकता if you have the textbook. समजतंय? काय definition परत सांगतो. When an object moves under the influence of the force of gravity alone, then it is called as that it is said to be falling freely. Thus, the released stone is in a free fall. In a free fall, the initial velocity of the object is zero, goes on increasing due to acceleration due to gravity of the earth. During free fall, the frictional force due to air opposes the motion of the object and a buoyant force also acts on the object. Thus, true free fall is possible only in vacuum. लक्षात घ्या. कारण जरी तो दगड तुमचा खाली येत आहे, बट स्टिल त्याला एअर अपोज करते. हवा जी आहे ना, हवा, ओके, हवा त्याला अपोज करत असते. म्हणून त्यांनी काय सांगितलंय? ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन व्हॅक्युम. हा तुम्हाला रिकाम्या जागेला प्रश्न येतो. ओके, ट्रू फ्री फॉल इज ओनली प्रेझेंट और ओनली पॉसिबल इन व्हॅक्युम. व्हॉट इज व्हॅक्युम, गाइज? Vacuum is the vacuum means there is no presence of air. जिथे हवा नसते. Getting? Now, for a freely falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated using Newton's equation of motion. Okay, so these are the equations. This is the first, second, and third equation. Getting? एवढं फक्त लक्षात ठेवा. V is equal to gt, S is equal to half gt square, and V square is equal to 2gs. थोडं फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. Getting? The moon and the artificial satellites are moving only under the influence of gravitational field of the earth. Thus, they are in a free fall. They are also in a free fall. Getting, guys? Sorry. काय मुक्त पतन लक्षात घ्या. त्यांनी काय सांगितलं? एक दगड घ्या हातामध्ये आणि तो दगड तुम्ही काय करा? हळू सोडून द्या. तर तुम्हाला कळेल की पहिल्यांदा दगडावर कोणकोणती बले प्रयुक्त असतात आणि नंतर दगडावर कोणकोणती बले प्रयुक्त होतात. तर पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल सगळ्या वस्तूंना प्रयुक्त होते हे आपल्याला माहित आहे. आपण दगड हातात धरलेला असताना देखील हे बल प्रयुक्त होतच असते. परंतु आपण हाताने काय करतो? आपण त्याला विरुद्ध दिशेने पकडत असतो. कारण पृथ्वीचा जे काही गुरुत्वाकर्षण बल ते खालच्या दिशेने असतं पृथ्वीच्या केंद्राकडे आणि आपण त्याला वर पकडतो. राईट? आता होतं का याच्यामध्ये? आपण हातातून सोडून दिल्यावर हा जो दगड आहे या दगडावर केवळ गुरुत्वीय बल प्रयुक्त होत असतं. लक्षात घ्या. कोणतं? केवळ गुरुत्वीय बल. मग आम्ही जे अंडरलाईन करतो त्या ज्या प्रमाणात खाली पडला, म्हणजे जेव्हा एखादी वस्तू केवळ गुरुत्वीय बलाच्या प्रभावाने गतिमान असेल तर त्या गतीला काय म्हणतात? मुक्त पतन असे म्हणतात. मग दगडाचं काय होतं? मुक्त पतन होतं. आता दगडाचा जो सुरुवातीचा वेग 0 होता आणि नंतर तो वाढत वाढत जातो त्वरणामुळे. पृथ्वीवर मुक्त पतनाच्या वेळी हवा येते. हवेशी काय होतं? घर्षण होतं. लक्षात घ्या. हवेचं घर्षण होतं आणि हवा काय करते? त्या गतीला विरोध करते. हवा काय करते? त्या वस्तूच्या गतीला विरोध करत असते. याचा अनुभव तुम्ही घेतलेला पण असेल.
ज्यावेळेस खूप वारा वगैरे सुटतं त्यावेळेस तुम्ही एखाद्या दिशेने जायला बघता किंवा एखाद्या दिशेने तुम्ही पतंग उडवायला बघता, त्याच्या अपोजिट दिशेने तुम्ही पतंग उडवू शकत नाही. म्हणून ज्या दिशेने वारा आहे त्या दिशेने तुम्ही पतंग वगैरे उडवता. खऱ्या अर्थाने मुक्त पतन हे हवेत होऊ शकत नाही, ते केवळ निर्वातातच शक्य आहे, ज्या ठिकाणी काय नाही, हवा नाही. आता मुक्त पतनाचा जर तुम्ही विचार केला तर मुक्त पतनाचा वस्तू जमिनीवर पडतात किंवा त्याचे जे काही समीकरण ती बदलतात न्यूटनची. ही न्यूटनची गतिशक्ती समीकरण या ठिकाणी आपल्याला बदललेले पाहायला मिळतात. पुढे बघा, चंद्र व कृत्रिम उपग्रह केवळ पृथ्वीच्या गुरुत्वबलाच्या प्रभावाखाली गतिशील असतात, त्यामुळे तेही मुक्त पतनाचे काय तर उदाहरण आहे. काय आहे मुक्त पतनाचे? ते सुद्धा उदाहरण आहे. बरोबर. हे जे काही प्रयोग दिले थोडक्यात घेऊया, बघू काय तो. The value of G is the same for object. The value of G is the same for all objects at a given place on the earth. Thus, any two objects, irrespective of their masses or any other properties, when dropped from the same height, falling freely, will reach the earth at the same time. लक्षात घ्या काय म्हटलं त्यांनी. ओके, कोणत्याही दोन वस्तू त्यांनी सांगितलंय, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर मासेस अँड अदर प्रॉपर्टीज, जर तुम्ही सोडल्या तर त्या सगळ्या समान वेगाने खाली येतील. गॅलिलिओ जो होता शास्त्रज्ञ होता, हा सुद्धा गॅलिलिओ is said to have performed an experience around 1590, 1590. किती जुनी गोष्ट बघा. In the Italian city of Pisa, he dropped two spheres of different masses from leaning tower of Pisa. तुम्हाला माहित असेल की जगामधले जे काही आश्चर्य आहेत, 7 आश्चर्य आहेत, त्या आश्चर्यांपैकी एक आहे लिनिंग टॉवर ऑफ पिसा. म्हणजे पिसा हे जे शहर आहे इटलीमध्ये, त्या ठिकाणी असा झुलता मनोरा आहे. तुम्ही पाहिला असेल, तुम्हाला माहित पण असेल की असा एक झुलता काय मनोरा. So it is one of the seven wonders, right? So both the spheres reach the ground at the same time. So when we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time. The feather experiences a buoyant force and frictional force due to air and therefore floats and reaches the ground slowly. Lighter than heavy stone, the buoyant and frictional force of the forces on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much. Getting? Recently, scientists have performed this experiment in vacuum and showed further that stone indeed reach the earth at the same time. Feather and the stone. बघा परत सांगतो, तर पृथ्वीवर जे जे काही मूल्य असते ते सगळ्या वस्तूंसाठी एक समान असते. म्हणून कुठल्याही दोन वस्तू एकाच उंचीवरून सोडल्यास एकाच वेळ जमिनीवर ते पोहोचतात. तर जो शास्त्रज्ञ होता गॅलिलिओ, या गॅलिलिओने काय केलं होतं 1590 मध्ये इटली देशामध्ये पिसा, तुम्हाला माहिती असेल पिसाचा चुकलेला मनोरा आहे, त्यावरून त्याने दोन वस्तू खाली सोडल्या. तर त्याला कळलं की ते जे दोन्ही गोळे आहेत त्या वस्तू एकाच वेळेस खाली आले. आता आपण जर दगड आणि पीस एकाच उंचीवर सोडला तर आपल्याला काय जाणवेल की दगड पटकन खाली येईल, पीस येणार नाही. असं का होतं? कारण का आता पिसाचे हवेशी होत असलेले घर्षण आणि प्रयुक्त प्लावक बल यामुळे पीस काय होतं, तरंगत हळू खाली येतो. पण तो दगड असतो, दगडाचं वजन जास्त असतं, त्यामुळे त्याच्यावर हे जे बल प्रयुक्त त्याचा कुठला परिणाम होत त्याच्यात नाही. पण जर आपण निर्वात केला, लक्षात घ्या, निर्वात केलं, शास्त्रज्ञांनी निर्वात केला म्हणजे व्हॅक्युम केलं जिथे एअर नाही, तर तिथे त्यांनी दगड आणि पीस एकाच वेळेस सोडलं. त्यांना कळलं की एकाच वेळेस जमिनीवर पोहोचतात. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, या सर्व गोष्टी आहेत, छोट्या छोट्या गोष्टी पण महत्वाच्या. देन पुढे पाहणार आपण गुरुत्वीय ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितीज ऊर्जा. थोडा संपत आला त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. तर थोडेसे कठीण वाटतील, परंतु एकदा वाचन वगैरे करा, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. So Earth's potential energy. Gravitational potential energy. We have studied potential energy in last standard. The energy stored in an object because of its position or state is called potential energy. This energy is relative and increases as we go to greater heights from the surface of the earth.
we have assumed that the potential energy of a mass of m, height h, okay, it reaches. So तुम्हाला जी potential energy मिळते ती मिळते तुम्हाला mgh, mass, g is the acceleration due to gravity, and h is the height of the object. So this is the general formula of potential energy. लक्षात घ्या. This is a general formula of potential energy, right? Okay. But for large values of h, आता h ची व्हॅल्यू large, आता हे छोटे मोठे गोष्टी जाते, ओके, स्मॉलर व्हॅल्यू ऑफ h. बट फॉर लार्जर व्हॅल्यूज ऑफ h, कारण पृथ्वीचा h हा म्हणतात ना, and compared to when we compare to planets, so h ची व्हॅल्यू हाय असते. The value of j decreases with increase in h. Therefore, for an object at infinite distance from the earth, एखादा ऑब्जेक्ट पृथ्वीपासून खूप लांब आहे, इनफायनाइट अंतरावर आहे, then the value of g is 0. The value of g is 0, and Earth's gravitational force does not act on the object. त्याच्यावर पृथ्वीचा गुरुत्वाकर्षण बल उपयोगी येत नाही. So it is appropriate to assume the value of potential energy to be 0. That is the 0 potential energy. Getting? So when an object is at a height h from the surface of the earth, its potential energy is considered using this formula, right? Gmm upon r plus h. So what is r? Capital R is the radius of the earth, right? What is h? H is the height of the object from the earth. M and m. Capital M is the mass of the capital M is your mass of the earth, and smaller m is the mass of the object. Okay. Now the next part of the escape velocity. शेवटचा पार्ट तुमचा होऊन जाईल आज. तर तुमची इयत्ता आधी तुम्ही शिकलेला स्थितिजोजा कशा म्हणतात ते आपण तुम्ही शिकलेला. तर वस्तूच्या विशिष्ट स्थितीमुळे किंवा स्थानामुळे त्याच्यामध्ये जी ऊर्जा असते सामर्थ्याला स्थितिजोजा असे म्हणतात. तुम्हाला माहिती आहे ताणलेला बाण किंवा ताणलेलं बोट एखादा आपण जेव्हा खेळतो किंवा काय, तर सो व्हेनेवर समथिंग इज स्ट्रेच्ड, ठीक आहे, तर वस्तूच्या विशिष्ट स्थितीमुळे किंवा स्थानामुळे त्याला स्थितिजोजा म्हणतात, आणि ते सोडलं की त्याला गतिजोजात रूपांतर होतं. स्थितिजोजा तुम्हाला कळते mgh वरून. m वस्तूचं वस्तुमान, g म्हणजे गुरुत्व आणि h म्हणजे काय, वस्तूची उंची, जमिनीपासून वस्तूची उंची. पण आता ज्यावेळेस h चे मूल्य अधिक असतं, जेव्हा आपण पृथ्वीचा विचार करतो त्यावेळेस g चे मूल्य कमी होते. वस्तू पृथ्वीपासून अनंत अंतरावर असताना g चे मूल्य 0 असं लक्षात घ्या. g 0 आहे, मग g जर 0 आहे तर त्याच्यावर कुठलाही बल प्रयुक्त होत नाही. म्हणजेच वस्तूवर पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल कार्य करतं का? अजिबात नाही. पृथ्वीवर वस्तूचे गुरुत्वीय बल कार्य करत नाही. त्यामुळे तेथे वस्तूची गुरुत्वीय स्थिती ऊर्जा 0 आपण घेऊ शकतो. किती घेऊ शकतो? 0. दिसतंय? 0. पुढे तुम्हाला दिलेलं आहे की वस्तू पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून h उंचीवर असताना तिची गुरुत्वीय स्थिती ऊर्जा तुम्हाला या सूत्राने पाहायला काढता येईल. प्रत्येकाचा अर्थ आहे. g म्हणजे काय, m म्हणजे काय, r म्हणजे काय, h म्हणजे काय, तुम्ही शोधायचं आहे पुस्तकाचं. तुम्ही पण प्रयत्न करा, जरा वाचन करा. वाचन महत्वाचं आहे. रिडिंग इज मोर इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट पाहूया आपण फ्री फॉल, मुक्ती वेग. सॉरी, तुम्हाला इक्वेशन्स वगैरे दिलेले आहेत इथे. So what is free fall actually? आणि काय देते? What is free fall? मी डायरेक्टली पॉइंट्स वर येतो. See from here. An object going vertically upwards from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity. Escape is the earth's gravitational force of the earth. लक्षात घ्या, पृथ्वीचं अर्थचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जर एस्केप करायचं असेल, पृथ्वीच्या कक्षाच्या बाहेर जायचं असेल, then we require a force that is called as escape velocity. Okay. The force of the gravity being inversely proportional to the square of the distance becomes 0 only in infinite distance from the earth. This means that for the object to be free from the gravity of the earth, एखादा पृथ्वीच्या कक्षेच्या बाहेर जायचंच आहे त्यावेळेस नाही तर पृथ्वीच्या कक्षेच्या जात असेल पृथ्वीला खेचून घेईल. It has to reach an infinite distance from the earth, that is the object will come to rest at an infinite distance and will stay there. जर ते पृथ्वीच्या बाहेर गेलं तर ते नाही.
सो what do we require? आपल्याला हवं आहे कोणती वेलोसिटी अशी आहे ज्या वेलोसिटीने आपण त्याला बाहेर पृथ्वीचे म्हणतात ना इट कॅन एस्केप द Earth's gravitational force. So the velocity जी आहे ती ही आहे बघा. Sorry, this is the speed. 11.2 kilometer per second. Okay, लक्षात ठेवा. This escape velocity of the Earth is this one. No? And this is for moon. So 11.2 kilometers per second जर एवढा जर स्पीड दिला, then and only then it can escape the Earth's gravitational force. So लक्षात ठेवा 11.2 किलोमीटर एका सेकंदाला खूप मोठा स्पीड असतो. लक्षात ठेवा. The spacecrafts which are sent to the moon or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity. याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे 11.2 किलोमीटर पेक्षा जास्त पाहिजे. So that they can overcome the Earth's gravitational attraction and can travel to this object. जर एवढा स्पीड आपण दिला तर आणि तरच ते काय करणार आपल्या पृथ्वीच्या बाहेर जाऊ शकतात. अदरवाईज ते परत पृथ्वीवर आदळतील. ओके. आणि चंद्राचं दिलाय 2.37. मी बाकी गोष्टी मला नाही घेते थोडं शॉर्ट मध्ये घेऊया. इम्पॉर्टंट घेऊया कारण याच्यामध्ये खूप डीप मध्ये आहे सगळ्या गोष्टी. चेंडू फेकला काय होतं तुम्हाला माहिती आहे त्याचा वेग कमी होतो नंतर ते पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे काय होतं त्याचा वेग कमी होतो ते परत जमिनीवर येतं. परंतु एखादी वस्तू आपल्याला जर जमिनीच्या म्हणजे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण कक्षाच्या बाहेर घेऊन जायची असेल तर तुम्हाला गरज पडते मुक्ती वेगाची. तर आरंभ वेग हा मुक्ती वेगा एवढा असलेली पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून सरळ वर जाणारी वस्तू पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणापासून काय होत असते मुक्त होते. तर गुरुत्वाकर्षणाचे बल अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्तनुपातात असल्यास हे बल अनंत अंतरावर 0 होते. म्हणजे या वस्तूला या बलापासून मुक्त होण्यासाठी अनंत अंतरावर जावे लागते. म्हणून वस्तू कशी जाते अनंत अंतर जाऊन ती काय होते स्थिर होते. आता इथे जर आपण विचार केला याचा तर आपल्याला कळेल की पृथ्वीचं जे काही मुक्ती वेग आहे तो किती आहे 11.2 किलोमीटर एका सेकंदाला. नीट लक्षात घ्या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हा जो स्पीड याच्यापेक्षा जास्त स्पीड पाहिजे. ओके. चंद्रावर किंवा दुसऱ्या ग्रहावर पाठवल्या जाणाऱ्या अवकाश यानांचा आरंभिक वेग हा मुक्ती वेगापेक्षा अधिक असेल तरच ते काय होतील पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या पार जाऊन इतर ग्रहाकडे ते जाऊ शकतात. ठीक आहे. last point to be understood guys. लक्षात येते weightlessness in space. So space travelers as well as objects in the spacecraft appear to be floating. आपल्याला माहिती आहे ते सगळे फ्लोटिंग वाटतात तरंगताना वाटतात. So why does this happen? Though the spacecraft is at an height from the surface of the Earth, the value of G is not 0. वहाँ पे G का वैल्यू 0 नहीं होता है. But still how it is the weightlessness. In the space station, the value of G is only 11% less than its value on the surface of the Earth. Thus, the height of spacecraft is not the reason. ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई वो इतने हाइट पे है, एवढ्या उंचीवर असल्यामुळे त्याला त्याच्यामध्ये वजन नाही. It is not like that. The weightlessness is caused by their being in the state of free fall. Though the spacecraft is not falling on the Earth because its velocity along the orbit, the only force acting on it is the gravitational force of the Earth, and therefore it is in a free fall. As the velocity of free fall does not depend on the properties of an object, the velocity of free fall is same for the spacecraft. Therefore, the travelers and the objects in the space सबके लिए velocity same होता है. Therefore, if a traveler releases an object from her hand, it will remain stationary with respect to her and will appear to be weightless. त्यामुळे त्याला वजन त्या ठिकाणी नसतं. That is because of this reason. Getting? अवकाश यानातील जे प्रवासी असतात हे वस्तू आपल्याला तरंगत आहे असं दिसतं. ते कशामुळे होतं? अवकाशयान पृथ्वीपासून उंचावर असले तरीही जीचे मूल्य 0 असतं का? अजिबात नाही. लक्षात घ्या. अवकाश स्थानावर जीचे मूल्य पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील मूल्याच्या तुलनेत केवळ 11% कमी असतं. बरोबर. किती असतं? 11% कमी असतं.
त्यामुळे अवकाशयानांची उंची हे वजनहीनतेचे कारण अजिबात नाही. त्यांची वजन विरहित अवस्था कशी असते? त्यांच्या अवकाश यानांच्या मुक्त पतनाच्या अवस्थेमुळे होते. यानाच्या कक्षेतील वेगामुळे जरी ते प्रत्यक्षात तुटके पडत नसले तरीही त्यांच्या केवळ गुरुत्वीय बल त्वरित होत असल्याने ते मुक्त पतनच करत असतात. मुक्त पतनाचा वेग वस्तूच्या गुणधर्मावर अवलंबून नसल्याने प्रवासी यान आणि त्यातील वस्तू समान वेगाने मुक्त पतन करत असतात. त्यामुळे एखादी वस्तू हातातून सोडल्यावर प्रवाशाला ती सापेक्ष स्थिर वाटते, परंतु आणि कशी वाटते? वजन रहित, वजन अजिबात जाणवत नाही. सो वी हॅव कम्प्लीटेड युअर लेसन. जरा पूर्ण केलाय तुमचा. क्वेश्चन आन्सर्स यू आर गोइंग टू राईट. क्वेश्चन सगळे लिहून टाका. इट्स गुड फॉर यू गाईज.